życie w górach. Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają niż śpiewak płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr i całe życie w wiatru śwista. Wszyscy, których kocham, wita was, odrzewia ikona złocista. To był mój wirtualny znicz dla bliższych i dalszych znajomych, rodziny, przyjaciół, dla tych, których już z nami nie ma. Do usłyszenia za tydzień. To był Wielokropek i Miradia, a na koniec zespół Dżem. Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz. W pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana. Mijają dni, ludzie natury rytm. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie. Ludzi dobrych i złych wciąż przynosi wiatr. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera mgła. I tylko ty masz tą niezwykłą moc, by zatrzymać ich, by dać wieczność im. Pomyśl choć przez chwilę, podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie i wśród snów. A może ktoś skazany na samotność ogrzeje się twym ciepłem, zapomnij o kłopotach. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Światło w oknie. Wielokropek i Miradia. Społeczeństwo, kultura, sztuka. IMI Radio. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ella me enamoró.
hace todo lo que pide, ya me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Oh, Royce. Escúchate el sazón. Ella me sabe enloquecer, no se puede contener y las horas se nos pasan. Y te quiero así, media loca y diferente, la cafeína de mi corazón. Es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, para oficial tienes los trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, para oficial tienes los trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh. Sve moje tajne dobro si znala, na mane šutala. Kad izdam tebe, ne izdajem ljubav, to si shvatila. Nikad ti nisam rekao izvini, a uvijek bio kriv. Najveća ljubav i kajanje moje, bit ćeš mi dok sam živ. Koga da pamtim ako tebe ne, u koga da se zakunem, kome da kažem živote moj, ako ti nisi to. Koga da volim ako tebe ne, zbog koga sjutra da ustanem, ko da mi kaže jedini moj, ako ti nisi to, živote moj. Ko ožiljke nosim sve tvoje suze i moje prevare, za jedan tvoj osmijeh ko melem na rane, nudim ti godine. Kada sve prođe, priznajem sebi što ne bih nikome, da mogu da biram i opet se rodim, ti bi mi bila sve. Koga da pamtim ako tebe ne, u koga da se zakunem, kome da kažem živote moj, ako ti nisi to.
koga da volim ako tebe ne, zbog koga sjutra da ustane, ko da mi kaže živote moj, ako ti nisi to. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. მე ვარ თორნიკე ცირეგიძე, დიასპორის პრეზიდენტი პოლონეთის რესპუბლიკაში. ჩვენ ვყოფებით იმი რადიოში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმი რადიოს, რადგან ეს რადიო მხარს უჭერს საქართველოს, უჭერს მხარს ქართველებს, რა თქმა უნდა. და ჩვენს ორგანიზაციას ქართულ დიასპორას პოლონეთში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საჭირო და საინტერესო საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემოვიფარგლებით ზოგადად დიასპორის სწორი განვითარების გეგმა როგორი იქნება, როგორი უნდა იყოს მხარდაჭერა დიასპორისათვის, რომ დიასპორამ შეძლოს სწორი განვითარება, რა ამხელა მნიშვნელობა აქვს ხალხის ჩართულობას, დიასპორელების ჩართულობას ამ ყველაფერში და შევეხებით საინტერესო თემებს, მოგიყვებით საინტერესო ფაქტებს და იმედია, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მისცემს დღევანდელი ჩვენი საუბარი мотивაციას, რომ დაუდგეს დიასპორას გვერდით. წაახალისოს თუნდაც თავისი შემოქმედებით, წაახალისოს თავისი ჩართულობით დიასპორა. ეს არის მოგეხსენებათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. როდესაც ადამიანი ტოვებს სამშობლოს, ხშირად ფიქრობს, რომ უბრალოდ ქვეყანასვლის, თუმცა ამ ყველაფერზე მე მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულება და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ქათათის ემიგრაციაში ის არის ერთგვარი ჯარისკაცი, ერთგვარი ელჩი თავისი ქვეყნის და სინამდვილეში ეს ადამიანი სივრცეს იცვლის და საკუთარ იდენტობას კიდე იტოვებს თავის სულში, თავის გულში და აცნობს უცხო მიწაზე მყოფ უცხო ერებს თავის კულტურას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ემიგრაციაში ცხოვრება ზოგადად არ ნიშნავს განშორებას, ეს ნიშნავს უფრო გაფართოებას საკუთარი კულტურის გადატანას სხვა სივრცეში. როცა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები მეკითხებიან პირადად მე, რომ თორნიკე, აი დიდი ხანია ემიგრაციაში ხარ, მე ყოველთვის ვპასუხობ და ამაში არც დასამალი არაფერი არ მაქვს. მე პირადად საკუთარ თავს ემიგრანტად არ ვთვლი. მე უფრო ვარ დროებითი მაცხოვრებელი პოლონეთის რესპუბლიკაში და მაქვს რაღაც მიზნები. მინდა რომ დღევანდელი ცხოვრება, ის ცხოვრება, რაც სამწუხაროდ აქვთ ქართულებს პოლონეთში, რაღაცა განმოვითარო უფრო შეიქმნას საინტერესო ორგანიზაციები და ორგანიზაციები ყოველთვის იქნება, როდესაც ხდება ერთი ორგანიზაციის წინსვლა და აღზევება, ესე რომ ვთქვათ, ხო? მოგეხსენებათ, რომ სხვებიც უკვე იწყებენ ჩართულობას და იწყებენ ცდილობენ, რომ მათაც შექმნან ეს ყველაფერი და ეს საბედნიეროდ ძალიან კარგი არის. ეს ერთგვარი ჯანსაღი კონკურენციაც არის და მე იმედი მაქვს, რომ პოლონეთშიც ზუსტად ასე იქნება. ქართული იდენტობის ცენტრში იდგა ყოველთვის ქართველი ერი და მათ შორის ამაზე აისახება ჩვენი წინაპრების ის 8 წელი, რაც მათ თავის დროზე გაწიეს და დღესაც მე წინა გადაცემაშიც ვახსენე, რომ ჩვენ მათ ნაკვალებზე დავდივართ და მათი ესე რომ ვთქვათ მომავალი თაობა ვართ, რომელმაც რა თქმა უნდა დატოვოს იგივე კვალი ემიგრაციაში ყოფნისას და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი პატრიოტი ქართველი გამოჩნდება 21 საუკუნეში ძალიან
საჭირო არის რომ ჩვენმა ქვეყანამ გაზარდოს საქართველოში და აღზარდოს ისეთი ქართველები რომ რა თქმა უნდა ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა მოუწევს საქართველოს მოქალაქეს დროებით თუნდაც სხვა ქვეყანაში მოგზაურობა გადასვლა და ზუსტად ეს ქართველები იქნებიან რომლებიც არიან სწორად აღზრდილები საქართველოში და მათი ზუსტი იდენტობით მოხდება საქართველოს წარმოჩენა უცხო მიწაზე ეს რეპუტაცია შემთხვევით არ ჩამოყალიბებულა. იგი იქმნებოდა ყოველდღე ერთი საუბრით, ერთი ღიმილით, ერთი სწორად გადათქმული ნაბიჯით. როცა პოლონეთში ცხოვრობდა, გეკითხებიან საუდაური ხარ, შენი პასუხი არის უკვე დიპლომატიური აქტი, ხო? შენ წარმოადგენ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ისტორია, სავსეა ბრძოლები და შემოქმედებითი ენერგიით, მაგრამ აწმყო ჯერ კიდევ ითხოვს რაღაცნაირ ახსნა განმარტებას ევროპულ საზოგადოებაზე, მაგ კონკრეტულად აქ მესაუბარი სამწუხაროდ არ გვიცნობენ ისე როგორც საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ქართველებს და ეს რა თქმა უნდა ლოგიკურიცაა ხო დღესდღეობით იწყება საქართველოს შეცნობა გაცნობა ევროპის ქვეყნების მიერ და მე კონკრეტულად ხალხზე მაქვს ევროპელ ხალხზე მაქვს საუბარი რაც შეეხება ქართული დიასპორა პოლონეთში ეს არ არის მხოლოდ ადამიანთა რაოდენობა ეს არის ქსელი რომელიც აერთიანებს კულტურას ეკონომიკას საგანმანათლებლო პოტენციალს პოლონეთის რეესტრის თანახმად დღეს ქვეყანაში 20,000-ზე მეტი ქართველი მოქალაქეა რეგისტრირებული მაგრამ ჩემი აზრით რეალური რიცხვი სავარაუდოდ ორჯერ მეტიც უნდა იყოს წესით. მათ შორის არიან, რა თქმა უნდა, სტუდენტები და სტუდენტი არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პიარი ქვეყნისა, რადგან სტუდენტს ევალება მე მქონდა მე თვითონ სტუდენტი ვიყავი და მაქვს გამოცდილება ამისი ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით რომ წარმოგვეჩინოთ თუნდაც პრეზენტაციებში თუნდაც სტუდენტ კურსელებთან ურთიერთობაში ყოველთვის ვცდილობდით რომ ჩვენი ქვეყნები წარმოგვეჩინა და მიდიოდა საუბარი რომ არა ჩემი ქვეყანა ამაში უფრო კარგი არის საუბრობდით რა თქმა უნდა პოლიტიკაზე ეკონომიკაზე და ზუსტად აი სტუდენტები არიან რომლებიც აღვივებენ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს რაც დღევანდელ დღეს დგას საქართველოში მათ შორის არიან მეწარმეები მათ შორის არიან პროფესორები მასწავლებლები და ეს ხალხი ქმნის საერთო ძალას საერთო ხედვას ყავს პოლონეთში ძალიან კარგი ქართველი ექიმები არიან რომლებიც ძალიან პროფესიონალურად მუშაობენ და რა თქმა უნდა ეს ქმნის სოციალურ ძალას რომელსაც შეუძლია გავლენა იქონიოს საზოგადოებრივ აზრზე ეკონომიკურ დინამიკაზე და პოლიტიკური ურთიერთობების ხარისხზე რა თქმა უნდა როცა ეს ადამიანები ერთიანდებიან საერთო ღირებულებების გარშემო იქნება ფენომენი, რომელსაც თანამედროვე დიპლომატია უწოდებს საზოგადოებრივ ენერგიას. ეს ენერგია ბევრად უფრო ძლიერი არის, ვიდრე ოფიციალური განცხადებები, რადგან იგი მოდის, რა თქმა უნდა, ხალხიდან, ხო? საქართველო პატარა ქვეყანა არის და მას ზუსტად სჭირდება ზუსტი და მნიშვნელოვანი გათვლები კონკრეტულად ემიგრირებული ხალხის მიმართ და ზუსტად ეს გამოიწვევს რაც არ უნდა საქართველოსთან კეთდებოდეს პოლიტიკური ნარატივები და ისმოდეს ხმა რომ ქართველები სწორ გზაზე ვდგავართ ქართველები ვართ ევროპის მომხრე ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კი კარგი არის თუმცა დღევანდელ დღეს ქმნის ხალხი და დღევანდელი დღის ყველაზე სწორი ინფორმაციის გამტარი არის შენი ქვეყნის მოქალაქეები რომლებიც დროებით მუდმივად იმყოფებიან ემიგრაციაში და სახელმწიფოს ინსტიტუტების მეშვეობით უნდა მოხდეს ზუსტად ესეთი მხარდაჭერა რადგან მოგეხსენებათ დიასპორა ყოველთვის ენთუზიაზმზე ვერ იმუშავებს, რადგან მათი
მათი უცხოეთში შემოსავლის წყარო არის კონკრეტული სამუშაო მიმართულებები და დიასპორა ეს არის უკვე დიასპორა ეს არის ეგრეთ წოდებული რაღაც შინაგანი 8 წლის შინაგანი მოთხოვნა რომ რაღაცით გინდა რომ შენს სამშობლოს დაეხმარო ისტორიულად საქართველოს მუდამ იბრძოდა იმისთვის რომ ყოფილიყო ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. დღეს ეს ხიდი გეოგრაფიდან გადავიდა ცნობიერებაში. ევროპის ქალაქებში მცხოვრები ქართველები სწორად ამ ახალი ხიდის მშენებლები არიან ჩვენ ზოგადად ვინც ვცხოვრობთ ადამიანები რომლებიც არ საუბრობენ პოლიტიკურ ენაზე, მაგრამ ქმნიან პოლიტიკურ შედეგს, ხო ამაზე მოგვს საუბარი. როცა ვამბობ საზღვარგარეთ ფესვები შენარჩუნება და ესიდენტობა მე არ გულისხმობ ნოსტალგიურ ხედვას, არამედ გულისხმობ აი უდიდეს პასუხისმგებლობას, რომელიც უნდა ქონდეს ქართულს შინაგანად. ნოსტალგია ეს უფრო ძველი თაობის გადმონაშთი არის და უფრო მათ გააჩნდათ ეს ნოსტალგია. უბრალოდ დღეს ისეთი პერიოდი მოვიდა ჩვენ დასასიხარულოთ, რომ ეს ნოსტალგია ბევრად შემცირებული არის და გვაქვს გაჯეტები, რომელთაც შეგვიძლია რომ ვადევნოთ საქართველოს განვითარებას თვალე შეგვიძლია რომ ჩვენი გაჯეტებით ვესაუბროთ ჩვენს ოჯახის წევრებს დავინახოთ პირდაპირ საქმიანობები როგორ არიან ანაირად არიან ჩვენს მეგობრებს სოციალურ ქსელში ვადევნოთ თვალე და ეს რა თქმა უნდა ამ ნოსტალგიურ ფონს საკმაოდ ამცირებს და დღესდღეობით უფრო გადასული არის უფრო პასუხისმგებლობაზე არის ეს ნიშნავს რომ ქართველებმა უნდა გამოიჩინონ ბევრად თავი და უფრო სიღრმეში უნდა ჩავიდნენ და უნდა გაანალიზონ თავიანთი პასუხისმგებლობა თუ რამხელა პასუხისმგებლობის წინაშე დგან, როდესაც იცახიან რომ არიან საქართველოდან და აქვთ ქართული სისხლი, ხო? მათი პირველივე ეს სიტყვა უკვე იწვევს ძალიან დიდ რეფორმაციას მეორე მსმენელში, რადგან მისი თითეული ქმედება გადადგმული ნაბიჯი, მისი ყველა აბსოლუტურად შეხედულება რაც მას აქვს და მისი თითეული სიტყვა ეს უკვე გვინდა არ გვინდა აისახება საქართველოსზე და ქართულ ერზე და ამიტომაც ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. პოლონელები ზოგადად კარგად იცნობენ საქართველოს ისტორიას 1920-იან წლებში პირველი ჩვენი ემიგრაცია შემოვიდა პოლონეთში და ზუსტად მათ ჰქონდათ ეს ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რაც დღემდე არის შემორჩენილი და ამიტომაც ძალიან გვაფასებენ და ამიტომაც ძალიანაც უყარვართ პოლონელს. ეს მეხსიერება მინდა ვთქვა რომ დღესაც ძალიან ცოცხალი არის და პოლონურ სამხედრო არქივებში, როდესაც მე ვიყავი, ესე რომ ვთქვათ, არქივებში მათ ყველაზე დამსახურებული პოლონელი გენერლების, კაპიტნების გვერდით არის მოხსენებული ქართველების სახელები და გვარები. ეს ხო უკვე არის ძალიან დიდი მიღწევა და თუ ადამიანს არ ექნება ის პასუხისმგებლობა, რასაც მე ვსაუბრობდი, ასეთი რაღაცა არასდროს არ მოხდება. ახლა კი ამ ისტორიას, რა თქმა უნდა, ემატება ახალი თავი, ხო, ახალი თავების ქართველები, რომლებიც სწავლობენ, მუშაობენ, ქმნიან ბიზნესს და იძენენ ნდობას. ისინი აგრძელებენ, რა თქმა უნდა, სამშობლოს წარმოჩენას ევროპაში. ეს არის ის თაობა, რომელიც მხოლოდ ემიგრაციაზე აღარ არის უკვე დაყრდნობილი და მე მაქვს ძალიან ბევრი კარგი შეხვედრები დღევანდელ დღეს, რა თქმა უნდა, ქართულ სტუდენტებთან, ქართველებთან, ზოგადად ახალგაზრდა ქართველებთან, არა მარტო ახალგაზრდა, არამედ ესეთ ქართველებთან, ვინც ზუსტად ამას აცნობიერებს და მისი ხედვა არის ზუსტად მიპყრობილი სწორედ იმ პასუხისმგებლობისკენ, რაზეც
მევსაუბრებ და როდესაც ამ ახალგაზრდებს ვესაუბრები, ერთ ყოველთვის ვხედავ მათში საქართველოს სიყვარული აღარ არის მხოლოდ სენტიმენტი, ის არის ცნობიერი არჩევანი. იცხოვრო ისე, რომ შენი ქვეყნის სახელი იყოს დაკავშირებული სანდოობასთან, ხო? ეს არის ახალი პატრიოტიზმი, უკვე რომელიც ემყარება განვითარებას და არა, რა თქმა უნდა, კი, საქართველო ხშირად აღიქმება ემოციით, მაგრამ ჩვენ ახლა უნდა დავამტკიცოთ, რომ ეს ემოცია შეიძლება გახდეს სტრატეგია. როცა პოლონეთში ტარდება ქართული ფესტივალები, როცა ხდება ღვინის დეგუსტაცია, იყო ასეთი ფესტივალი, ჩავატარეთ, როდესაც მე ვიყავი ახალგაზრდა ელჩი, თბილისობა. ამის შემდეგ რამოდენიმეჯერ ჩატარდა კიდე ღვინის ფესტივალი, თბილისობაც 3 ჯერ ჩავატარეთ და ბოლოს კიდე დამოუკიდებლობის დღეს მიუძღვნით საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება. ეს ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ზედაპირული და იყოს უბრალოდ ღონისძიება, მაგრამ როდესაც იქ მოსულ პოლონელ ხალხს უყურებ თვალებში და ხვდებიან, რომ ისინი ეცნობიან ქართულ კულტურას, მათ თვალებში იკითხება უდიდესი სანდოობა და მათგან გამოწვდილი იმდღევანდელი ხელი ზუსტად ეს ქმნის უდიდეს პოლიტიკურ ნარატივს. მათი საუბრები, როდესაც გადიან ბრუნდებიან სახლში და ოჯახებს ესაუბრებიან იმ აღფრთოვანებით, როგორი კარგები არიან ქართველები, რა კარგი დღე ჩაატარეს. ზუსტად ეს იფანტება, ეს ხმები იფანტება საზოგადოებაში და იქმნება საკმაოდ ძლიერი საჯარო იმიჯი. რა თქმა უნდა, ეს იმიჯი ქმნის უკვე პოზიტიურ სახელმწიფოებრივ იმიჯსაც, ხო? ამ ფორმატს იყენებს ყველა წარმატებული ქვეყანა, იაპონია, საფრანგეთი, იტალია და დღეს უკვე, რა თქმა უნდა, საქართველოც მათ სიაში არის. მთელი ევროპა დღეს ეძებს ნამდვილობას, სწორედ ეს თვისება აქვს ქართულ კულტურას, გულწრფელობა, სითბო, შინაგანი ძალა, როდესაც ამ ენერგიას პროფესიონალიზმიც ერთვის, იქნება კომბინაცია, რომელსაც ევროპული საზოგადოება ძალიან დიდ პატივს უცემს და სწორედ აქ იწყება საქართველოს ახალი ისტორია ევროპაში, ისტორია, სადაც ქვეყნის სახე აღარ განისაზღვრება მხოლოდ პოლიტიკოსებით, არამედ თითოეული ქართველი, ვინც ცხოვრობს ღირსეულად და მოქმედებს პასუხისმგებლობით, ხო? ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლება. ქართული სტუდენტები პოლონეთში ეს არის ჩვენი ყველაზე ძლიერი ინვესტიცია მომავლისათვის. ისინი სწავლობენ არა მხოლოდ პროფესიას, არამედ ევროპულ წესებს, ტოლერანტობას, სამოქალაქო ცნობიერებას. როცა ეს ახალგაზრდები დაბრუნდებიან საქართველოში და დაიწყებენ საერთაშორისო კარიერას, ისინი უკვე გახდებიან მრავლობითი იდენტობის მქონე მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ გლობალურად, ხო? მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ რაც არის, ისინი რჩებიან უკვე გრძნობებით და სულიერად ქართველები. ჩემი აზრით, დიასპორა უნდა იყოს ამ პროცესის ორგანიზებული ნაწილი. ჩვენ გვჭირდება სისტემა, სადაც ყოველი წარმატებული ქართველი გახდება ცოდნის გამზიარებელი სხვებისთვის, ხო? ეს არის ის, რასაც თანამედროვე დიპლომატია უწოდებს ცოდნის ქსელს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამ ქსელის მეშვეობით შესაძლებელია, რომ საქართველოს გაზარდოს თავისი ინტელექტუალური კაპიტალი ქვეყნის გარეთ და შექმნას გარე ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც ემსახურება, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ სახელმწიფოს, ხო? თუ ჩვენ სწორად მართავთ დიასპორას, შეგვიძლია მივიღოთ უდიდესი პოლიტიკური სარგებელი, მაგალითად, როდესაც პოლონეთის სეიმში ან ევროპარლამენტში განიხილება საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხი, სწორედ დიასპორის ხმა და დიასპორის ხმის მეშვეობით იქნება პოზიტიური ნარატივი, ხო? ეს ადამიანები არიან ის, ვინც უხსნიან ევროპელებს ჩვენს რეალურ მიზნებს და ანეიტრალებენ დეზინფორმაციას, ხო? და
ჩვენ ვინც ევროპაში ვცხოვრობთ, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი მისია არ მთავრდება პირად წარმატებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელიც ქმნის საქართველოს ევროპულ ნარატივს. არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ქცევით, საქმით. და რა თქმა უნდა, ყოველდღიური მაგალითი, თუ ეს შეგნება გაღრმავდება საქართველოში, აღარ იქნება მხოლოდ ქვეყანა, როგორც სამწუხაროდ დღეს არის ქვეყანა კავკასიაში. ის იქნება იდეა, ქვეყნის იდეა, რომელიც პატივსემ თავის ფესვებს, მაგრამ იზრდება იქ, სადაც თავისუფლება და ღირსება ფასობს, ხო, რა თქმა უნდა. ქვეყნის ისტორია ყოველთვის იწერება ადამიანებით, რომლებიც საზღვრებს ცდებიან. საქართველოს შემთხვევაში ასე იყო და მე ამაზე უკვე გავამახვილე ყურადღება. ჩვენი დიასპორის ისტორია, რა თქმა უნდა, არ დაწყებულა დღეს და გუშინ ეს დაიწყო, კიდევ მინდა ვთქვა და წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე 1990-იანი წლებიდან, ესე რომ ვთქვათ, ერთი სიტყვით. იმ პერიოდში ჩამოსული ქართველები მოგეხსენებათ რთული იყო ჩამოგეყალიბებინა საერთო ისეთი ასოციაცია, როგორიც მაგალითად შესაძლებელი არის დღე, რადგან საქართველოს და ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა საკმაოდ შეზღუდული რესურსი და ვერც ახერხებდნენ იმას, რომ თვითონ საქართველოში მცხოვრები ქართველები დაეკმაყოფილებინათ და დაეკმაყოფილებინათ, რა თქმა უნდა, ხელფასებიც ძალიან უჭირდათ ხელფასების გადახდა. მაგრამ მაშინდელმა ქართველებმა ზუსტად გაანალიზეს ის, რომ მხოლოდ საკუთარ წარმატებაზე არ უნდა გქონდეს ხედვა და საკუთარ წარმატება, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას უყვარს წარმატებული ქართველი, თან მით უმეტეს საზღვარგარეთ და ესე თუ იქნება მნიშვნელოვანიც არ რომ ესე უნდა იყოს. თუმცა ამასთან ერთად პლუს დამატებით საკუთარ წარმატებასთან ერთად უნდა გქონდეს დაახლოებით 10-15 ან 20% ჩამოყალიბებული შენს გონებაში, რომ პარალელურად შენი სახელმწიფოებრივი ინტერესიც უნდა იყოს მიმართული შენ ქმედებებში, ხო? ევროპაში ქართული დიასპორა, მე როგორც ვიცი, ასე თუ ისე ჯერჯერობით არც ერთ ქვეყანაში არ არის, მე ევროპულ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი ახლა, არც ერთ ქვეყანაში არ არის, ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არ არის ქართული დიასპორა, ესე ვთქვათ, მყარად მდგარი და ზუსტად ჩემი მიზანი არის, რომ შეიქმნას პოლონეთის რესპუბლიკაში ჩვენი დიასპორელების დახმარება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ გვაქვს გაანალიზებული, რომ მარტო რამოდენიმე ადამიანი 5-10-15-20 ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ეს არის ფაქტობრივად შეუძლებელიც არის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს თითოეული დიასპორელის ჩართულობა, თითოეული მოქალაქის ჩვენი საქართველოს მოქალაქის, ვინც კი იმყოფება პოლონეთის რესპუბლიკაში და ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ გავხდეთ სამომავლოდ სხვა ევროპის ქვეყანაში მაცხოვრებელი ქართველებისთვის და არსებული დიასპორელებისთვის მაგალითი და ჩვენს ნაბიჯებზე იარონ მათ და განავითარონ თავიანთ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, არსებული ორგანიზაციები. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის პოლონეთის დიასპორა. მათი ხედვა არის საკმაოდ სწორი არის და ამაზე მე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა. თუმცა მე მინდა პირველი მნიშვნელოვანი ტალღა, როდესაც ჩამოვიდა, კიდევ ერთხელ ამას გაუშვა ხაზი, ეს იყო 1921 წელს მაშინდელი ქართველები სამწუხაროდ იყვნენ იძულებით და რატო უსმევ ამას ხაზს გეტყვით, იძულებით გამოქცეული, ცუდი რა თქვა, მაგრამ სამწუხაროდ ასე იყო, იძულებით წამოსული ემიგრაცია იყო ჩვენი საქართველოდან. თუმცა
იმ პერიოდის საქართველოს მოვლენებიდან გამომდინარე არც ერთ ქართველს არ ქონია იმის შეგრძნება და იმის სურვილი, რომ უცხო ქვეყანაში გაეტეხა საქართველოს სახელი, საქართველოს იმიჯი შეემცირებინა. პირიქით, ჩვენ თუ გადავხედავთ ძალიან კარგი წიგნები არის დაწერილი ძველ ემიგრაციაზე და მათ შორის ბატონ დავით კოლბაიას, რომელიც არის ვარშავის უნივერსიტეტის კონკრეტული მიმართულების დოქტორი, მას აქვს ძალიან ბევრი წიგნები და ნამუშევრები და ესე რომ ვთქვათ, უდიდესი ღვაწლი აქვს ამ ყველაფერში ჩადებული. ამ წიგნებშიც კი გვხვდება მათი სწორი დამოკიდებულება ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და მათი სწორი ხედვა. ყოველთვის იყვნენ დამოკიდებული საქართველოს სწორი იმიჯის გავრცელებაზე, რომ საქართველო არის ძალიან კარგი, რომ ჩვენს ქვეყანაში უნდა მოხდეს განვითარება, არასოდეს არ ყოფილა მათ მიმართ არასწორი ქმედებები გადადგმული, რაც სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში ძალიან ხშირად ვხედავთ. და ეს ყველაზე მეტად ტკივა. თუმცა რა თქმა უნდა, ესეც ალბათ ჩვეულებრივი მოვლენა არის, ამ ყველაფერს უნდა შევეგუოთ. რაც შეეხება მსოფლიო პოლიტიკა აღარ ტრიალებს მხოლოდ სამხედრო პოტენციალსა და ეკონომიკურ რესურსებზე, ხო? ცნობიერება დღეს არის სხვა მცნება, სხვა ხედვა, დღეს უფრო ცნობიერების ეპოქა არის და მთავარი იარაღი უკვე გახდა, რა თქმა უნდა, რწმენა. ეს რწმენა შეიძლება იყოს ნდობა, ინტერესი, ანთაც სწორად ჩამოყალიბებული და სწორად აღზრდილი ადამიანი, რომელიც უკვე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას იძახის საბოლოო ჯამში თავის ქვეყნის განვითარებაში. არსებობს ესეთი საინტერესო ნათქვამი, რომ როდესაც ერთ-ერთ წიგნში ამოვიკითხე და როდესაც შენს ქვეყანას ცილდები, ზუსტად მაშინ ხედავ შენი ქვეყნის ულამაზეს მხარეებსო და მე დამეთანხმება ნებისმიერი ქართველი, ვინც ჩვენს გარშემო არის, ევროპაში არის, სამწუხაროდ საქართველოსთან შორს და ზუსტად ასე არის, რომ გასული ადამიანი ევროპაში უკვე სხვანაირად აღიქვას საქართველოში, თუნდაც საქართველოს განვითარება, საქართველოში მოხდარ ყველა მოვლენას და ზუსტად ამიტომაც საქართველოში დაბრუნებული ემიგრაცია ყოველთვის წარმატებული იყო. ილია ჭავჭავაძე, რომელიც სწავლობდა პეტერბურგში და მოღვაწეობდა წლების განმავლობაში, მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, თავიდანვე პატრიოტად წავიდა და თუ თავიდანვე პატრიოტული განზრახვები არ აქვს და პატრიოტული სული, ამის შეცვლა უკვე ხდება, თუმცა რთული არის და საბოლოო ჯამში ილიას დონეს მე ვფიქრობ, რომ ვერასდროს ვერ მიაღწია, ესეთი უნდა დაიბადო და თავიდანვე უნდა იყო ესეთი პატრიოტული სულის პატრონი და როდესაც ის დაბრუნდა საქართველოში, დავინახეთ მისი ღვაწლი, რაც მან დადო საქართველოს მომავლისათვის, ხო? და ესეთი ქართველები ჭირდება ჩვენს სახელმწიფოს. და იმედია რომ დაიზარდებიან ალგეცლეგები ინგლისანი. საინტერესო არის პოლონეთის მაგალითზე აღებული ბოლო წლების პოლონეთმა საკუთარ ევროპულ მიზნებს მიანიჭა უდიდესი პრივილეგია და დიასპორა წამოწია ყველაზე დიდ პლანზე, რადგან მოგეხსენებათ, რომ პოლონეთს აქვს უდიდესი დიასპორა როგორც ჰოლანდიაში, ისე
ბოდიში რაღაც ხარვეზი იყო, ხმა გაითიშა, თუმცა დავბრუნდით. საქართველოს და პოლონეთის ურთიერთობები ისტორიულად იბრძნება არა მხოლოდ თქმა უნდა ინტერესებს, არამედ ღირებულებებს ორ ქვეყანას შორის, რომლებიც სხვადასხვა ეპოქაში აღმოჩნდა დიდი იმპერიების ზეწოლის ქვეშ, ერთნაირად იბრძოდნენ თავისუფლებით და ზუსტად ამიტომაც უგებს მე მგონი რომ ქართველი და პოლონელი ერთმანეთს რომ ესეთი ისტორიული დაკავშირება და ისტორიული გამოცდილება აქვს და დღემდე აყალიბებენ საერთო ურთიერთობებს ეს არა მხოლოდ პოლიტიკური არამედ რა თქმა უნდა მორალური პარტნიორობაცაა. პოლონეთი ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც 1992 წელს რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და იმ დღიდან დღემდე ჩვენი ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობები უკვე ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებებით დიპლომატიური თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური პარტნიორობა, უსაფრთხოება, თავდაცვა და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი კულტურული კავშირები. პირველ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, არ ვიცი იცით თუ არა და რამდენად იცით, პოლიტიკურ დონეზე გაკეთა 1997 წელს, როცა პირველად ვარშავაში გაიხსნა საქართველოს საელჩო. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ინსტიტუციური არხების ჩამოყალიბება, პოლონეთმა გახსნა საკონსულო თბილისში, შემდგომ წლებში უკვე ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით ხდებოდა უკვე ეს ურთიერთობები და დღეს ურთიერთობა უკვე აღწევს რაღაც მაქსიმალურ პიკს, ხო? ამას ძალიან კარგად ვხედავთ, როდესაც საქართველოში ჩამოდის ამდენი ტურისტი. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ზუსტად იმ საინტერესო ურთიერთობებზე, რაც გააჩნია საქართველოს და პოლონეთს. პოლონეთი იყო და რა თქმა უნდა ყოველთვის დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ მხარდაჭერად ევროპის ფარგლებში. მე მახსოვს ერთმა პოლონეთმა ესეთი რამ მითხრა, რომ არ ვიცი რამდენად სწორი შედარება არის და შეგიძლიათ თქვენც განიხილოთ ეს საკითხი. აი, თურქეთს აზერბაიჯანს ყავსო თურქეთიო. ხო? მეთქი. აი, სასონხეთს ყავსო რუსეთიო. ხო, ეს მე საუბრობ წლების წინ დაახლოებით 4-5 წლის წინ მქონდა ეს საუბარი და იციო რომ პოლონეთიო საქართველოსთვის არისო ასევეო ევროპული და თითი მეგობარია, ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ამ პოლონელისთვის რაღაცნაირად საამაყო იყო და მაგრამ რაღაცა სიმართლე შეიძლება იყოს, რადგან ზუსტად პოლონეთი არის ის ერთადერთი ქვეყანა ევროპაში, რომ მე ზოგადად არ მჯერა პოლიტიკური მეგობრობის ქვეყნებს შორის მეგობრი, რადგან ყველაფერი არის დაფუძნებული ინტერესებზე, ყველაფერი არის დაფუძნებული ეკონომიკაზე და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ მეორე ხარისხოვანი არის ყოველთვის რაღაცა ორ ქვეყანას შორის მეგობრობაზე საუბარი. თუმცა თუ კი არსებობს პოლიტიკური მეგობრება, ზუსტად პოლონეთი არის ის მეგობარი ქვეყანა საქართველოსთვის და ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლონეთში ქართულმა დიასპორამ მიიღოს სახელმწიფოსგან ის მხარდაჭერა, რაც ზოგადად არსებობს. სხვა დიასპორების მიერ სხვა ქვეყნები როგორც უდგებიან რადგან დიასპორით შეიძლება საქართველოს იმიჯის უმაღლეს დონეზე წარმოჩენა. 2024 წლის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიში პირდაპირ წერია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე მაქვს საუბარი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების წარმოდგენაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის წარმატებას ინიციატივა პირველი გააკეთა პოლონეთმა და შედეთვა. ესეც ხო პირდაპირ ხას უსვამს პოლონეთის დამოკიდებულებას საქართველოზე, ხო? და
ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც სახელმწიფო უკვე დაიწყებს ჩვენი დიასპორის არა მარტო პოლონეთში მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნის დიასპორებზეც მაქვს აქ საუბარი და სახელმწიფომ აუცილებელი არის, რომ სწორი ხედვა დააფიქსიროს დიასპორების მიმართ. დიასპორა უნდა გახდეს სახელმწიფოს პარტნიორი. დიასპორას შეუძლია გააკეთოს ისეთი განცხადებები, დიასპორას შეუძლია აწარმოოს შეხვედრები, სადაც ვერც ბიზნესი და ვერც სახელმწიფო და ვერც დიპლომატიური კორპუსი, რა თქმა უნდა, ვერ ჩაერევა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოც ამ ყველაფერს აანალიზებს და ვფიქრობ, რომ აქვს ამ ყველაფერს შემუშავებული ხედვა და ზუსტად ამიტომაც არის, რომ ყოველწლიურად ცხადდება სხვადასხვა გრანტები. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, წელს გამოცხადა დაახლოებით 300,000 ლარი იყო გამოყოფილი დიასპორული ინიციატივებისთვის და საქართველოსთვის ეს ციფრი არის ძალიან დიდი არის. თავიდან მე აღვნიშნე, რომ ეხლა იწყება რაღაც მხარდაჭერები, ესე მასშტაბურად და ეს არის რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყისი. და ეს გამოწვეული არის, რა თქმა უნდა, იქიდან, რომ ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არიან დიასპორული ორგანიზაციები ისე წამოწეული, რომ საქართველოს სახელმწიფომ გააკეთოს ესეთი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და გახადოს რომელიმე კონკრეტული დიასპორული ორგანიზაცია გაიხადოს პარტნიორად. ამიტომ ეს არის წინა შესამზადებელი პერიოდი, რა თქმა უნდა, ამ გრანტების მეშვეობით 300,000 არ არის პატარა თანხა გადანაწილებული არის სხვადასხვა პროექტებზე, სხვადასხვა ორგანიზაციებზე და ზუსტად ეს გამოიწვევს იმას, რომ ამ პროექტებიდან რამოდენიმე და მე მაქვს სურვილი და ძალიან დიდი იმედი, რომ ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ გამოიჩინოს თავი და გახდეს საბოლოო ჯამში საქართველოს სახელმწიფოს პარტნიორი ოცხო ქვეყანაში. ჩვენს დღევანდელობიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ შეტანილი გვაქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაახლოებით 7 საკმაოდ ძლიერი გრანტი. ჩვენ რა ანალიზებთ იმასაც, რომ არ დაფინანსდება 7-ვე და შეიძლება დაფინანსდეს ერთი რომელიმე კონკრეტული გრანტი და ამიტომ ჩვენი ყველაზე დიდი და მთავარი მიზანი იყო, რომ აი ამ გრანტებით, რომლებიც ჩვენ დავწერთ, იმიტომაც დავწერეთ 7, რომ დაგვენახებინა სახელმწიფოსთვის, რომ გვაქვს რამოდენიმე მიმართულებით ხედვა. ჩვენი მიზანი არის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი პროექტების დაფინანსება მოხდეს უკვე სახელმწიფოს სურვილიდან გამომდინარე. ჩვენი მიზანი არის დიასპორის, რომ ჩვენ ვიყოთ არა აქვს მნიშვნელობა, პირდაპირ ვიძახი ამას, რომ არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა ჩვენთვის რომელი პარტია იქნება და ვინ იქნება სახელმწიფო მართვის პროცესებში ჩართული. ჩვენთვის ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ჩვენ ვართ დღევანდელ დღეს ემიგრაციაში. ჩვენთვის ყველაზე დიდი და მთავარი არის, რომ ჩვენი მისია შევასრულოთ, გადავლახოთ ის ბარიერები, რა ბარიერებიც უდგას ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს, შევქმნათ ინფორმაციული წყარო, დავეხმაროთ სამართლებრივად ჩვენს თანამოქალაქეებს, თუ საჭირო იქნება, გავაკეთოთ ჩვენი განცხადებები და გვინდა რომ ჩვენი დიასპორა ჩვენ ქართული დიასპორის ხმა იყოს ისეთ სიმაღლეებზე, რომ ჩვენმა თითოეულმა სიტყვამ რაღაც კონკრეტული
ცვლილებები გამოიწიროს. რა თქმა უნდა ეს არ არის ადველი, რადგან მე როგორც ვიცი, ასეთი ძლიერი დიასპორული ორგანიზაცია დღეობით არ არსებობს. შეიძლება არსებობს ძლიერი დიასპორები, თუმცა რომ მათი ხედვა ცვლიდეს რაიმე პროცესებს, მე ასეთი არ გამიგია და მინდა რომ ჩვენი ქართული დიასპორა პოლონეთში იყოს პირველი, ვინც ამას შეძლებს. მუშაობთ ამისთვის და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გამოგვივა. დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი საუბარი ნელ-ნელა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრეთ. ყოველ ოთხშაბათს ვცდილობ ხოლმე რომ ვიყო პირდაპირ ეთერში ჩვენი მსმენელი, ჩვენ გვისმენს. რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩანაწერებად საბოლოო ჯამში, რადგან უფრო მასობრივად გაიგოს ჩვენ შესახებ არა მარტო ჩვენო დიასპორამ, არამედ საქართველოში მაცხოვრებელმა ქართველებმა, ვისაც აინტერესებს ზოგადად უცხოეთში მცხოვრები ქართველების მოღვაწეობა, ბედი, მათი შემოქმედება და იმის თქმა მინდა, რომ ყოველ ოთხშაბათს ვცდილობ რომ 8 საათზე მოვიდე ჩვენს მეგობარ რადიოში, რომელიც ძალიან გვერდში უდგას ჩვენს დიასპორას. იმი რადიო ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სხვადასხვა პროექტები გვაქვს მათთან ერთად კიდე დაგეგმილი. შევეცდები ხშირად მოვიყვანო ხოლმე სტუმრები. რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ 16-ში ჩამოდის ჩვენი სულიერი მამა გრიგოლ ფერაძის სამრევლოს წინამძღვარი, დეკანოზი დავით კანჯარია. დაგეგმილი გვაქვს ალბათ საბოლოოდ 17-ში გადავწყვიტავთ მასთან პირდაპირ ეთერს. ასევე გვინდა რომ გადავიღოთ და ჩვენ სოციალურ ქსელებშიც განვთავსოთ, რადგან მამაო მოგვიყვება ძალიან საინტერესო საკითხებს, რაც ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის იქნება საჭირო. ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ დიასპორას ყავს იურისტი, პირადი იურისტი, თამთა ჯანაშია, რომელიც არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქართველს დაეხმარება დიასპორის მეშვეობით. ერთ-ერთი ჩვენი გრანტიც არის ამაზე დაფუძნებული. ჩვენ გვაქვს საგარეოში გაგზავნილი სამართლებრივი მხარდაჭერა ჩვენი თანამოქალაქეების ქართველებისთვის და რა თქმა უნდა ეს ვფიქრობ, რომ აუცილებლად დაფინანსდება და უკვე ჩვენ შევძლებთ, რომ მასშტაბურად ქართველებს დავეხმაროთ, დავაკმაყოფილოთ მათი საჭიროებები. ხსენება ძალიან ბევრი ქართველი არის, ვინც სამწუხაროდ დაზიანდა რაღაცა კონკრეტულად სამართლებრივი აცოდნის გამო და ჩვენ ამას შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ჩვენი ძალიან კარგი იურისტის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დახმარებით, რადგან ისევ და ისევ მინდა აღვნიშნო, რომ თუ არ იქნება სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერა და თანადგომა, ძალიან გაგვიჭირდება ყველაფრის გაკეთება, სულ ენთუზიაზმზე მუშაობა მოგეხსენებათ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელიც არის და ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჩამოყალიბოთ ძალიან კარგი ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სტრუქტურებთან და იმედია, რომ ყველაფერი გამოგვია ჩვენი გეგმა მოგეხსენებათ და ეს იცით, რომ არის გრძელვადიანი სახელმწიფო და მათ შორის დიასპორა ერთ დღეში არ აშენებულა, ვერც აშენდება. მას უკვე ჭირდება წლები, 3 წელიწადში უკვე შესამჩნევი იქნება ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენი აქტიურობა. და რა თქმა უნდა, ტემპი როცა უკვე აღებული გვაქვს, არც ვაპირებთ ჩვენი ტემპის დაგდებას და აუცილებლად მივალთ იმ შედეგამდე, რაც თითოეული ქართველი ჩვენი თანამემამულეს მიზანი არის. გავერთიანდებით ქართველები პოლონეთში, შევიკრებით ერთმუშტად და ვივლით წინ და წინ.
ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო. იმედია საინტერესო საუბარი იყო. შემდეგ 4 შაბათს უფრო საინტერესო გვექნება და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით. ናንዬ ናንዋ ወርቅ አልማዝ ገላዋ ከውቤ በረሃ ወደ ካባ ኩራት እንደ ተኮላ ወርቅ ከሩቅ እያበራል እንዋደድ ልብን ሰው ነው ያፈራራል እንዋደድ ልብን ቀን ነው ያፈራራል ጠገነው ባቡሩ ሰባራ አርባ መዳቂ ነገር ደንባራ አንቺ ጥሎበት ነው የተጋባው ግራ እንዴት ብትናፍቀኝ እንዴትስ ብትወደኝ እትቱ ስራይታ ፍቅሯ የበረደኝ ከሰው ለምዳ መጣች ባስታነደኝ አሉቲ ቸኮላት ይዤ በዓል ሄድላት ነብሱን ይሰጥሻል አራዳ ነው በሏት ናንዬ ናንዋ ወርቅ አልማዝ ገላዋ ናንዬ ናንዋ ወርቅ አልማዝ ገላዋ ከውቤ በረሃ ወደ ካባ ኩራት እንደ ተኮላ ወርቅ ከሩቅ እያበራል እንዋደድ ልብን ሰው ነው ያፈራራል እንዋደድ ልብን ቀን ነው ያፈራራል ጎበዝማ ነበር እንዴት ያለ አራዳ ሸፍታ አረገና ጊዜ እንደመከዳ የምቹ መድኃኒት ከደጅሽ እያለ አይቶ ማሳልፉን ልብሽ እንደቻለ ሎሚ ተረከዝሽ መሬቱን ሲረግጠው የኔ ልብ ከወዲህ ምን አስደነገጠው እንዳሳቀሽ ግራ ሳትደረደሪ ዊዊ ሳያስብልሽ ፍቅር እንደሜሪ ናንዬ ናንዋ ወርቅ አልማዝ ገላዋ ናንዬ